पार्लीमेंट ते भारत की कुश्ती फैडरेशन का प्रधान बिरज भूषण शरण सिंह यूपी तो ਉਹਦੇ खिलाफ 10 दिन हो गए परचा दर्ज होए नूं अजे तक ਉਹਦੀ गिरफ्तारी नहीं हुई। ਜਿਹੜੇ कानून तहत परचा दर्ज होया वो कानून खुद कहता कि परचा दर्ज होने उपरंत तुरंत दोषी की गिरफ्तारी की जानी हुंदी आ ते इस तरह दीयां बहुत सारियां गिरफ्तारियां होईयां ने अपने, पर इस केस के अंदर अज 10वां दिन जदों दी गिरफ्तारी नहीं हुई। जंतर मंतर के उत्ते धरना चल रहा, धरने की हमायत वध रही आ, धरना लाउण वाले धरनाकारी पहलवानों के हौसले वध रहे ने। सारे हिंदुस्तान के अंदरों ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ तरह के हिस्से ने, जिहड़े मुलाजम ने, किसान ने, मजदूर ने, खिडारी ने, लेखक ने, डॉक्टर ने, सारिਆਂ ਦਾ गेड़ा जंतर मंतर नूं वध रहा पहलां नालों। दूजे पासे दोषी आ जिहड़ा ਉਹ भी उवें जिवें बुकदा फिरदा हकूमती हंकार के सिर ते तुहमतबाजी की मुहिम विढ़ी हुई आ, धमकियां दे रहा, कतलों तक के डरावे दे रहा। सरकार चुप आ, पुलिस बेहरकती च आई हुई आ। भाजपा ते RSS का IT सैल, ਉਹਦੇ MLA, ਉਹਦੇ बुलारे वो पूरी तरह दोषी नूं पिता समान मन के उन्होंने सत्कार देन लगे हुए ने ते पहलवान के खिलाफ लगातार प्रचार चला रहे हैं। वो एक बड़ा टकराव बनया होया आम लोगों के अंदर ते हुकूमत के अंदर ते हुकूमत की धिर के अंदर, दोषी की धिर के अंदर। इस टकराव के अंदर जदों असीं वो सारियां चीज़ां वीडियो राही, सोशल मीडिया राही, अखबारां राही देखते सुनते हाँ, जिस तरह की ये हालात पैदा हुई है साडे सबना वास्ते दे अर्थ ने कुछ। पहली गल कि इउं जिहड़ियां कौमी कौमांतरी पद्धर ते मान तान हासिल कर चुके होण लोग, जिन्हां दा बड़ा कैरीयर होवे, वो जदों कोई इहो जी आवाज़ उठाउंदे ने तां इहदा एक बहुत बड़ा अज दे समाज दे अंदर महत्व बन जांदा कि साडे समाज दे अंदर जिस तरह महिलावां दी हालत आ, जिवें आर्थिक, राजनीतिक, समाजिक दापा, जिवें मरदावा दापा भी आ, उस दापे के तहत ना सिर्फ महिला पहलवानों नाल ही कोई इस तरह के धक्के साडी जिक्र आउंदा, साडे मुल्क के अंदर हर खेतर के अंदर इस तरह के धक्के दीयां कहानियां अक्सर छपदियां रहिंदियां ने, अक्सर साडे सामने आउंदियां रहिंदियां ने। अक्सर लोग इन्हां दे खिलाफ आवाज़ उठाउंदे रहंदे ने, लड़ते भी रहते हैं। बहुत सारे थावां दे दोषियां नूं टिकट ते उन्हां नूं सज़ा दिवाउण कामयाब भी हो जाते। ये हालत उन्हां महिला पहलवानां दा इउं आवाज़ उठाउणा ये साडे सामना संघर्षी हिस्सिਆਂ वास्ते इस करके भी बड़ी चीज़ बन जाती है, बड़े हथ बन जाते हैं कि उन्होंने अपनी गल कहने वास्ते कोई होर रास्ता नहीं चुनिया। जिहड़ा रास्ता मौजूदा इस राज के अंदर लोगों का रास्ता, इस राज को जिहड़ा लटेरा ते जाबर आ, जिहड़ा औरत विरोधी आ, जिहड़ा दलित विरोधी आ, जिहड़ा घट करन दा रास्ता ते उन्हां नाल मिल के दूजे पहलवानां ने सबना ने हुण तां अज दी हालत होर खेडां वाले खिडारी भी आए होए ने उस धरने दे विच। उन्हां सारिਆਂ ने संघर्ष दा राह चुनिया ते इस तो भी अगली गल उन्होंने चुनिया कि ये संघर्ष ਅਸੀਂ खुद करावांगे, चाहे साडा तजर्बा घट आ, चाहे असीं संघर्ष के मैदान च जाने आ, पर असीं करावांगे संघर्ष। ये बहुत बड़ी गल आ। जदों नवे हिस्से हुंदे ने, बहुत हिस्से हमायत ते आउंदे ने ते बहुत हिस्से हमायत करन वालियां दी इच्छा भी हुंदी आ, जोर भी लाउंदे ने वो कि घोल दी कमांड साडे हत्थ च करो। उदों किसी घोल नाल नहीं छोटी ताकत ते नवीं ताकत दा उतर के सामने आउणा ते डटे रहना इस गल के बावजूद भी पता उन्होंने कि उन्होंने दूजी धिर की विरोधी धिर है कितनी ताकतवर, कितनी खूंखार, कितनी बलशाली है। वो ताकत के सिर से ही उन्होंने एक जिनसी शोषण के मानसिक तसीहे दिते, उस ताकत के सिर से
ਆਮ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖੇਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਚਾਚੂ ਤਾਊ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਘੋੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਾੜੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਓ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 MLA ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਹ ਐਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਗਰ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਆ ਖੁਦ ਦੀ। ਖੁਦ ਆਪ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਤਲ ਅਖਬਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੀ ਬਾਹੂਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਉਹਦੀ ਧਿਰ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਆ। ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਧਿਰ ਆ, ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂਝੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਲੜਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਚਾ ਵਾਲਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਵਾਲਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਦੇ ਖਾਸਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਖਣ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਯੋਗਤਾ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕੋਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ACR ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ ਸਮਾਜ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਬੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਖੇਡ ਦਾ ਪਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਐ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਤਾ। 2014 'ਚ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। 2020 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਕਤਲ ਮੰਨਦਾ ਹੋ, ਟਾਡਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, CBI ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਵੱਧ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਗਰੋਹ ਆਉਂਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੈਕਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੇਡ ਜੱਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਤਾ ਪਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੁੰਡਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਗੰਦੜ ਕਾਂਡ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬਿਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਜਿਹੜਾ 92 ਕੇਸ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਆਪ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਕਰਤਾ। ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਹੋਈ ਆ ਬਿਹਾਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅਨੇੜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਬਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਚੁੱਪ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਬਿਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਮ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਾਂਗ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗ ਵੀ ਚਲਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਕੁੰਡਲੀ ਆ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂ ਕੀਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੱਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਝਾਕ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਬੈਂਸ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ? ਲੋਕ ਲੜੇ ਉੱਥੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ,
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਆ, ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਮਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਸ ਸਾਂਝੇ ਘੋੜ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, 7 ਉਮਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਉਹ 7 ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਬਾਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਇਹ? ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਮਨਜੀਤ ਤੇ ਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ 'ਚ, ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 45 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਾਂਝੇ ਘੋੜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਮੋੜਨੀ ਪਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਮੋੜਨੀ ਪਈ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਾਂ ਦੀ। ਗੰਦੜ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 100 ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਲਾਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਲਾਤੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਲੜੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਘੋੜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਦੜ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਮੋਦੀ ਝੁਕੂਗਾ, ਮੋਦੀ ਮੁੜੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਲੋਕ ਲੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੜੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਲੜੇ, ਉਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਕਿ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ, ਪੀੜਤ ਹਿੱਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੀੜਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਧੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੋਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਗਲਤ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢਣਗੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਿਰਧ-ਭੂਸ਼ਣ ਸਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਲੱਛਣ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਊ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਦੀ ਹੋਊ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗੂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਗਡੋਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਗਡੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਊ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਨ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਘੋੜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਆ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵਿਹਲੇ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੱਧਪੜ੍ਹਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਇਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ੋਧਨ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਵਰਗ ਐ ਤੁਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ।